السلام علیکم. آج عید کا دن ہے, خصوصی دن, خصوصی مہمانوں کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. عید اسپیشل شو بے نقاب کا آج آپ دیکھ سکیں گے. ہم جانیں گے آج بالخصوص ریاستی سطح کے اوپر جس طرح یہ پیغام ہے کہ گھر پہ رہیے, محفوظ رہیے, بڑا اہم پیغام ہے, لیکن اس پیغام کو امپلیمنٹ کرنا خود ریاست کے لیے کتنا مشکل تھا, کس طرح یہ پیغام ریاست پہنچا رہی ہے. ساتھ ساتھ وہ لوگ, ہم بالخصوص بات کریں گے ایسے افراد جو کہ پورے رمضان اپنے دسترخوان کے ذریعے مستحق لوگوں کو اس وقت کھانا کھلاتے رہے, ان کی خدمت کرتے رہے. عید پر ان کی مصروفیات کیا, یہ بھی جانیں گے. معروف سیاستدان اس وقت کیا کر رہے ہیں عید کے دن, یہ بھی جانیں گے. معروف وکلا اس وقت, ان کی کیا اس وقت عید کے دن مصروفیت ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں خصوصی مہمان, خصوصی دن ہے, تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں لنک پر. ہمارے ساتھ ظفر عباس صاحب GDC, کسی تعارف کے محتاج نہیں اس وقت معروف سماجی کارکن ہیں. اور ہمارے ساتھ خواجہ نویز صاحب موجود ہیں. خواجہ نویز صاحب آپ کا بہت شکریہ, معروف وکیل ہیں. تینوں مہمانوں کو بہت بہت عید مبارک بھی ہو. اور حلیم عادل شیخ صاحب, سمے پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے, کتنا مختلف دن تھا یہ آج کا, اور کیسا دن گزرا, اور کس طرح سے آپ یہ پیغام آج کا جو لوگوں کو کتنا مشکل ہے پہنچانا کہ آپ گھر پر رہیے, محفوظ رہیے, کتنی مشکلات درپیش ہوئی ریاست کو اس سلسلے میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت بہت شکریہ میری جانب سے, آپ کے ذریعے, آپ کے توسط سے پوری قوم کو بہت بہت عید مبارک. اور یہ بھی کہ جس انداز سے آج تو SOPs کا خیال رکھا ہے, عید پہ دل تو ملنے کا چاہتا ہے, 3 دفعہ ملنے کا بھی چاہتا ہے, لیکن اس دفعہ اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سب نے خیال کیا ہوگا, ہم نے بھی خیال کیا ہے, اور اگلے 2 دن بھی اس کو کنٹرول کریں گے, چونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں بھی بحیثیت قوم بڑا بھرپور طریقے سے اس پہ اپنا رویے سے ثابت کرنا پڑے گا. آج بھی الحمدللہ دن رہا, رابطے رہے. لازم بات ہے کہ ہمارا تو کام ایسا ہے کہ ہم ٹھیک ہے دور دور سے اسی, لیکن عید تو ملنا ہوتا ہے, لیکن لازم بات ہے خواہش بھی ہوتی ہے, ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں سے ملتے رہیں, رابطے میں رہیں. لیکن یہ SOPs کو ہم نے بہت زیادہ مینٹین کیا اور کوشش کی, اور لازم بات ہے لوگوں کی محبت ہوتی ہے, عید لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو آج ہم نے, اور میں سمجھتا ہوں جس انداز سے ہم نے اپنا خیال رکھا ہے, سب نے آئندہ بھی 2 دنوں میں خیال رکھے. لیکن آج دوست ہمارے پاس آئے بھی صحیح, ہم بھی اپنے حلقے میں گئے, اپنے احباب سے رابطہ رکھا, لیکن SOPs کے ساتھ. لیکن حلیم صاحب یہ تھوڑا مختلف عید تھی آپ کے لیے اس دفعہ, آپ کیونکہ قید بھی کا سامنے بھی کرنا پڑا, لوگوں کی الگ ہی اس وقت رسپانس, ریاکشن, یعنی کچھ مختلف تھا اس عید میں. لاک ڈاؤن تو پچھلی دفعہ بھی تھا, اس کے علاوہ کیا مختلف آپ نے محسوس کیا اپنی ذاتی حیثیت میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن پہ گورنمنٹ نے جو اعلانات کیے اس کے اوپر سرکاری سطح پر تو اتنا پریشر نہیں تھا, لیکن قوم بھی مجھے کچھ زیادہ سیریس اس پہ نظر نہیں آ رہی ہے. شاید ایک وہ ٹرک کے پیچھے لگا ہوا تھا پچھلے دنوں ایک کہ جی محبت اور کورونا اسی کو پتہ چل جائے جس کو ہو جائے, تو لگتا ہے کہ جس کو نہیں ہوا وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ کافی سارے لوگ جن کو خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کسی کو نہیں ہوا, وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اس پہ احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے. تو تمام دیکھیے حکومتیں کتنا کچھ کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی جب تک ہم خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک ہم خود ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے, جب تک ہم خود یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اور دیگر لوگوں کو بچانا ہے, اس وقت تک اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ تو بہت ہوا, لیکن قوم نے اس انداز سے اس کو اپنے طور پہ عمل نہیں کیا, زبردستی رک گیا تو رک گیا ہے. تو یعنی, اور آپ نے ذاتی طور پہ, میں نے جیسے پوچھا کہ آپ کے لیے کتنی مختلف تھی یہ عید؟ مختلف تھی یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں, آپ قید میں بھی رہے, آپ کے لیے اس وقت مشکلات بھی رہی, اس سال کچھ اس دفعہ ڈیفرنٹ آپ کو فیل ہوا عید پہ اس حوالے سے, لوگوں کا ریاکشن اور سب؟ نہیں بالکل جی, ایک تو بتا دوں کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ کووڈ-19 تھا, پچھلی دفعہ بھی کورونا تھا, کووڈ-19 تھا, پچھلی عید بھی اسی ماحول میں گزری تھی. تو لازم بات ہے کہ یہ اور پچھلی دفعہ میں کوئی زیادہ اس لیے فرق نہیں تھا, اس سے پچھلی دفعہ میں اور اس میں بڑا فرق تھا, بالکل 90 ڈگری کا فرق تھا. لیکن پچھلی دفعہ کی عید وہ بھی کورونا سے متاثرہ عید تھی, اور یہ بھی کورونا سے متاثرہ عید ہے. اور میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ بھی, مجھے خود بھی, ہم نے بہت یہ مختلف عید رہی ہے ہمارے لیے, بہت ہی مختلف عید رہی ہے یہ بھی اور پچھلی والی بھی. بے شک, بالکل. اچھا, اور حلیم صاحب کوئی رابطے ہوتے ہیں اپنے لیڈران یعنی وزیر اعظم صاحب سے عید کے دن, یعنی کسی ایسے دوست یا کسی سیاسی حلقے میں کوئی ایسے دوست ہے جو بتانا چاہیں گے جن سے آپ کی اسپیسیفک ملاقات ہوتی ہے عید میں, چاہے اپوزیشن کے ہوں یا آپ کی اپنی پارٹی کے ہوں؟ دیکھیے آج کل یہ جو موبائل ٹیلی فون ہے اس نے سب کچھ آسان کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے رابطوں کو بھی آسان کر دیا اور مصروفیات میں بھی اضافہ کر دیا ہے. تو
लाजमी बात यह है कि इसके ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए सभी से रब्ता रहता है। और ईद तो ईद होती है, उसमें क्या गवर्नमेंट, क्या अपोजिशन, कोई वैसे भी सियासतदानों की ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं होती हैं, नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं, तो हम करते हैं एक दूसरे से ईद मुबारक जो है इस वक्त टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए और आपको सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ओवरऑल हम सबसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे ही रब्ता रहा है, किसको बताऊँ किससे रहा किससे नहीं रहा, सभी से रब्ता रहता है तकरीबन। सही। और मैं अब ज़फ़र अब्बास साहब की तरफ आना चाहूँगा। ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्योंकि आप रहे मुसलसल लगे रहे, मतलब मैंने देखा रमज़ानों में आप सुबह शाम यानी सहरी और इफ्तार मुसलसल होता रहा। ईद का दिन, आज का दिन ही आप लोग क्या करते हैं, क्या आपकी मसरूफियत होती है? ईद का दिन एक तो पूरे पाकिस्तान में हमारे तमाम मराकज़ पे फितराना आ रहा होता है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी होती है फ़ौरन। और फिर जो कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है वो लोग असल में हम बार बार अपील करते हैं कि हमें 15 रमज़ान से देना शुरू करें। और इस बार तो चूँकि 22 रमज़ान को 2 इंतहाई दिलखराश वाक़यात सामने आए। एक KPK में जो एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को इसलिए गोली मार दी कि उन्होंने ईद के कपड़े मांगे और उसके पास पैसे नहीं थे, और एक शख्स ने शेखुपुरा में अपने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया कि उसके पास ईद के कपड़े दिलाने के पैसे नहीं थे। तो उसके बाद हमने लोगों से अपील की कि भाई आप थोड़ा जल्दी दें, तो वो एक सिलसिला जारी है नए कपड़ों की तकसीम का। वो हमारी कोशिश होती है कि ईद के तीसरे दिन तक भी हम, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग देते हैं, लोगों तक पहुंचा दें उनकी अमानत, और इसमें हमारी टीमें लगी होती हैं। और लाजमी बात है कोविड ने इस साल बेतहाशा लोगों को हमसे छीन लिया, तो लाजमी बात है उनके घरों पे जाना। और अच्छा, उनके घरों पे तो मतलब आप क्या रैंडमली किसी के घर पे जाते हैं या मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से डेटा लेके जाते हैं या जानने वालों के पास? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको हम जानते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो सोशल वर्कर थे, जो समाजी काम कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ थे, चाहे वो सोशल वर्कर थे, किसी भी हवाले से जो इस पैंडेमिक की नज़र होगा, इस वबा की नज़र होगा, तो हमारी कोशिश होती है जाएँ उनके पास, क्योंकि अगर वो लोग भी हयात होते तो वो आज इस पैंडेमिक में भी ईद पर उन महरूम लोगों को, उन गरीब लोगों को जिनके पास वसाइल नहीं है, जिनको कोविड के लॉकडाउन ने इस हाल में पहुंचा दिया है कि वो ईद की खुशी में भी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं ले पाए, उनके घरों में सवैयाँ नहीं बनी हैं, उनकी बीवियों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं क्योंकि पैसे ही नहीं हैं। तो सिचुएशन जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो और क्योंकि आप, मैं पूछना चाहूँगा कि आप सब जानना चाहते हैं, आप शुरू से थे इसमें, और जिस तरह ये फैल गया आपका मामला माशाल्लाह, अब हल्का और भी बहुत से मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, अच्छे, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह फैल गया और जिस तरह शुरू किया था, आपने खुद सोचा था कहाँ तक आप यहाँ पहुँच जाएंगे आज ईद के? हमारी तो आज भी यही कोशिश है कि हमें कल वो दिन आए कि हम अपने दायरे को अपने हाथों से ताला लगाएं। अच्छा। हरगिज़ किसी की माँ, बहन, बीवी, बेटी को किसी इदारे, किसी अमीर आदमी के दरवाजे पे जाने की नौबत ही ना आए। उसकी जो भी ज़रूरियात हैं वो रियासत पूरी कर रही है। हमारी तो ये ख्वाहिश है। हम बिल्कुल भी किसी ऐसी प्लानिंग में नहीं है कि महरूमियाँ बहुत बढ़ती रहें, लोगों की मुफलिसी बढ़ती रहे, लोग बेरोज़गार होते रहें, हमारा नहीं। हमारी तो आज भी आरज़ू है कि भाई जो जिसकी ज़िम्मेदारी उसको पूरा कर दें। आपकी ज़िम्मेदारी है ना लोगों को रोज़गार देना, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। कोई क्यों एक रोटी के लिए अपने बच्चों को जहर दे रहा है? सोचने वाली बात है ना, कोई नहीं देता जहर भाई, तो वो इसलिए दे रहा है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 कल का वाक़या है कि गुलशन इकबाल में बिल्कुल जो गुलशन इकबाल में मोबाइल मार्केट के सामने कट है, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक बहुत ही स्मार्ट लड़के को जिसकी 25 साल उम्र होगी पीट रहे थे। क्या हुआ भाई? मालूम हुआ वो एक लड़की से मोबाइल छीन रहा था, गन दिखा के लोगों ने पकड़ लिया, उसको मारा। फिर मौजूदीन इलाका ने बोला कि तुम तो किसी अच्छी फैमिली के लड़के दिख रहे हो, तुम इतने खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, पढ़े लिखे लग रहे हो। उसने बोला मैंने मास्टर्स किया हुआ है, 5 महीने से बेरोज़गार हूँ, माँ घर में बीमारी से तड़प रही है, मैं मजबूर था, मैं क्या करूं? पीछे से मोबाइल आई, लोगों ने उसके लड़की का मोबाइल वापस करा, उससे बोला जाओ। मोबाइल को भी उसके हवाले नहीं किया। क्यों? जो पीट रहे थे उनको उसकी बातों में अपने घर के हालात नजर आ गए कि यही तो हमारे बच्चों के साथ भी हो रहा है, रोजगार है नहीं, रिलेट करना शुरू हो गए लोगों से। जनवन मुसीबतें। क्यों कोई पढ़ा लिखा लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का किसी से मोबाइल छीनेगा और मजमे से मार खाएगा? बोल रहा था वो लड़का, वहाँ पूरे मजमे में बोल रहा था कि मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरी माँ मर रही है, उसको बचाओ। फिर जैसे ही मोबाइल आई, लोगों ने उसको बोला अच्छा तुम तो जाओ यहाँ से। क्या है ये अच्छी बात है कि अगर आप कल को किसी इस तरह क्रिमिनल को लोग सिंपतियाँ खा के छोड़ना शुरू कर दें, तो फिर तो हर कोई इसी रास्ते को इख्तियार करेगा कि मुफलिसी है, अच्छा भूख है, इसका हल ये है। रास्ता ये भी अच्छा नहीं है। बेशक, तो बात ये बड़ी बात है। और लेकिन ये आज जो 2 बातें, ईद के दिन लोग अमूमन ऐसी हंसी मजाक में, लेकिन ये जो बात आपने की है कि नए कपड़े देना इस पर जो है, और वैसे इनफरादी तौर पर भी जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, बड़ा जरूरी है कि उनको याद रखें। मैसेज ही ये ईद के दिन का कि आपको इस वक्त उनको हम तो अगर किसी बस्ती में जाके कपड़े बांट रहे होते हैं नए, और उसमें किसी गैर मुस्लिम का घर भी आ जाता है, हमें पता है वो भी उस गरीब बस्ती में रहता है, वो भी गरीब है, तो हम उसके बच्चे को भी नए कपड़े देते हैं। उस बच्चे को क्या मालूम कि जब गली में सारे बच्चे नए कपड़े पहन के खेल रहे होंगे तो वो बच्चा पुराने कपड़ों में होगा, उसको क्या मालूम कि अच्छा भाई सिर्फ आप नहीं यार, आप भी लें कपड़े, ये लें।
ہم تو کوشش کرتے ہیں جو بھی محروم لوگ ہیں ان کے چہروں پہ اگر ایک سوٹ 300-400 روپے کا دینے سے خوشی آ رہی ہے تو پہنچائیں وہاں تک. بے شک. ایک بریک کے بعد ناظرین آتے ہیں. آج عید کے دن خصوصی پیغام ہے. دیکھیں 2 باتیں, ایک تو محفوظ رہیے, دوسرا ان کا خیال رکھیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اب شاید ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی بہت ایسا طبقہ بھی آ چکا ہے ان میں جو بول بھی نہیں سکتا کہ وہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. ایک بریک کے بعد مزید سوالات اور مزید دلچسپ باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج عید کا دن, خصوصی دن ہے, خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب کی بات آپ نے سنی, ظفر عباس صاحب کو آپ سن رہے ہیں, خواجہ نوید صاحب آپ ماہر قانون بھی ہیں اور پھر آپ کی ایک دلچسپ شخصیت بھی اس وقت ہے جس کو ہم ہمیشہ عید پر جو ہے ہم محظوظ ہوتے ہیں, آپ کی جو شخصیت ہے. یہ مجھے بتائیں عید کے دن اس پہ آنے سے قبل جو اوور آل ماحول چل رہا ہے تو عدالتی سطح کے اوپر کتنا آپ نے جو ایس او پیز وغیرہ کتنا فرق پڑا ہے اس معاملات کے اوپر آپ کو؟ کتنا ہمارے یہاں تو عدالتوں میں کافی انہوں نے بہت زیادہ کر دیا ہے. ریگولر کیسز سارے ڈسچارج کر دیے ہیں. اچھا, صرف ارجنٹ اپلیکیشنز کے اوپر ہوگا, اور وہ بھی ارجنٹ اپلیکیشن بھی لگانے کے لیے آپ کو متعلقہ جج صاحب سے رش میں کم پڑا, اجازت لینی پڑے گی. رش میں کم پڑا, پارکنگ تو بھری ہوتی ہے صبح, لیکن عدالتوں کے اندر جو ہے وہ صرف متعلقہ وکیلوں اور لائرز کو جانے دیتے ہیں. اچھا, عید کے دن آپ کے کلائنٹس کے فون آتے ہیں آپ کو کہ سر بہت عید مبارک کے بھی آتے ہیں جن کی یہ بیل نہیں ہو پاتی, عید سے پہلے ان کی مائیں رو رہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں بلیو کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھیں لیٹ کر دیا. بھائی اب ہم جج تو نہیں ہوں, ہم وکیل ہیں, لیکن وہ کرتی ہیں بلیم ہمیں کرتی ہیں کہ آج بچہ عید پہ نہیں ہے. اور کچھ بہت فونے کرتے ہیں کہ عید پر ملاقات کا ارینج کروا دیں جیل میں, مگر جیل میں بھی رشوت کے ریٹ بہت ہائی ہوتے ہیں, تو ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا لیگل قانونی پروسیجر کیا ہے؟ قانونی کوئی پروسیجر نہیں ہے سر, وہ ڈسکریشن ہے ان کی اپنی. میں پچھلے سال جو عید پر وہاں گیا تھا لانڈی جیل پہ ایک دن پہلے, تو وہ ایک بندہ کھڑا تھا گیٹ پہ اور وہ بیچاری دے رہی تھی مائیں کہ یہ میرے بچے کو فروٹ دے دینا, اور وہ اتنی بدتمیزی کر رہا تھا, ایسے اٹھا اٹھا کے فرش پہ پھینک رہا تھا فروٹ. پتہ نہیں کیا اس کا کرائٹیریا تھا, اپنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن وہ دروازے کے اندر ہوتا ہے, ہم باہر ہوتے ہیں, تو ہماری تو بات ہی نہیں سنتا. میں اپنی آنکھوں سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ دیکھتا رہا, پھر میں نے ایک ٹی وی پہ آ کے وہ پورا انٹرویو بھی دیا, لیکن کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. وہ سب نیچے سے جو بھتہ جمع ہوتا ہے وہ اوپر تک جاتا ہے, لہٰذا اس میں اوپر والے کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے. ہم یہاں کے ٹی وی پہ بکواس کر کے آپ کا بھی اپنا ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے ہیں, ہماری بکواس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جینینلی تو لوگوں کے جو فون آتے ہیں, آپ جو بتا رہے ہیں عید والے دن بھی, تو وہ یہی کہ بیل اور وہ جینین کمپلینز ہیں لوگوں کی کہ آ رہے ہیں. ویسے پھر عید کا دن کیا؟ بس سر آج میں وہ ابھی بھائی بات کر رہے تھے تو میرا دل ایسے بس وہ پسیج سا گیا. انہوں نے وہ ایم اے پاس بچے کا بتایا, موبائل کا. میرا تو روز کا یہ واسطہ لوگوں سے ہے. وہ ابھی مجھے صاحب کا شعر یاد آ رہا تھا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی, میں جہاں ہوں وہاں تہذیب نہیں پل سکتی, میرے اجداد نے تہذیب نہ سیکھی ہوں گی, میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے. آپ کہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے مادام. تو بات یہ ہے کہ عید کس کی عید؟ ان غریبوں کی عید. یہ کہہ رہا ہے 4 بچے پھینک دیے دریا میں کہ بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں تھے. وہ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ زہر دے دیا, بچوں کو کھانے کو نہیں تھا. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے یہ لوگوں تک بھی پہنچا دوں, بھائی ظفر بھی بیٹھے ہیں, دیکھیں یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں. ہمارے ملک میں اللہ کا فضل ہے, غربت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اتنے مخیر حضرات ہیں کہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں کوئی شخص بھوکا نہیں سو سکتا. اپنی مرضی سے اگر کوئی سوتا ہے, یا اپنی فرسٹریشن سے سوتا ہے, یا اپنے ڈپریشن کی وجہ سے سوتا ہے, یہ اس کا ذاتی قصور ہے. آپ سیلانی پہ چلا جائیں, کھانا آپ کو ساری رات سارا دن ملتا ہے, صبح ناشتے سے لائنیں لگ جاتی ہیں. اسی طرح علاج معالجے میں آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں, ٹھیک ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے, لوگ زیادہ ہیں, اسپتال میں بیڈ 400 ہیں, ڈاکٹر جتنے لمیٹڈ ہیں, لیکن آپ کے 8 آنے خرچ نہیں ہوتے. آپ ایس آئی یو ٹی میں چلے جائیں, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا. ویسے میں وہاں تو پرچی کا بھی نہیں لیتے, انڈس میں بھی سنا ہے نہیں لیتے, 1 روپیہ نہیں لیتے. تو بھائی ادارے ہیں, ایسے بہت سے ادارے بہت سارے ہیں, تو آپ خودکشیاں کریں لیکن نہ بچوں کو سمندروں میں دریاؤں میں پھینکیں. خدا کے واسطے جب آپ کو یہ ڈپریشن ہو, اپنے پڑوسی سے شیئر کر لیں. آپ کو کہیں جاتے ہوئے شرم آتی ہے,
पड़ोसी ले जाएगा। लेकिन मैं आप दोनों से सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मैं जफर साहब और आपसे, क्योंकि आप लोग इस तरह के लोगों से मिलते हैं ना, आप बता रहे हैं दिन मेरा तो वास्ता है आपका तो ये कि फोन, ज्यादा लोग जेल में है तो फोन आ रहा है, किसी का कोई केस है तो फोन आ रहा है, कोई क्रिमिनल केस है। जफर अब्बास साहब भी आप सुबह शाम आप तो हजारों लोगों से मिलते हैं, तो फिर ईद वाले दिन आप लोग किस तरह एक लाइटर नोट पर आ पाते हैं, या उस दिन भी आप उसी उसमें मोड में रहते हैं? जफर अब्बास साहब देखिए, आप कैसे उस मोड में रहेंगे जब आपके ऑफिस का फोन एक कॉल बंद ना हो रही हो, दूसरी कॉल आ रही हो कि आज ईद का दिन है, आज भी राशन नहीं है हमारे घर में। अब आप उसको बोल सकते हैं अच्छा हमारा लड़का वेरीफाई करने आ रहा है, अच्छा बहन रास्ता बताइए, जगह बताइए, लोकेशन बताइए, नहीं घर गली के अंदर मत लाइएगा राशन, फला जगह पे कोने में उतार दे, मेरा बेटा खड़ा होगा। एक से बढ़कर एक नया तजुर्बा, एक से बढ़कर एक नया वाकया, जी इंतकाल हो गया है, मैयत दफनानी है, मेहमान घर में आ रहे हैं, बेटी का रिश्ता किया था, उनकी फैमिली आ रही घर में, खाने को कुछ नहीं है, पहली बार दामाद आएगा, गिफ्ट देना है, 500 का लिफाफा बना, मतलब एक वो जेन्युइन चीज़ें जो मेरे और आपके घर के मसाइल हैं, बिल्कुल जेन्युइन। यही वजह थी कि कोविड में जब हम राशन बांट रहे थे, हमने क्लियर बोल दिया था हम कोई वेरीफाई नहीं करेंगे भाई, आप अपने इलाके की मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, किसी का भी लेटर हेडलाइन जितना लिखा होगा हम दे देंगे, आप जानो आपका काम जाने। हम क्योंकि देखें जब आप 30-35 हज़ार राशन बांटने का दावा कर रहे हो तो आप 30-35 हज़ार लोगों को एक दिन में वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 400 ट्रक लाइन में लगे हुए रोजाना, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना मुमकिन। तो जब कोई आफत आती है, अब कोविड भी एक आफत थी ना, लॉकडाउन, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलजला सैलाब आता है, तो क्या आप जलजले में जाके वेरीफाई करते हैं? जब लोग आपके पास आते हैं, कंबल दे दो, लिहाफ दे दो, घर गिर गया है, छत गिर गई है, टीन दे दो, एक कमरा बनाना है, बांस दे दो, 4 बांस दे दो, लकड़ी दे दो, रस्सी दे दो, अलग अलग हर वाक़े, हर साने में एक अलग उसकी नौयत होती है, लोग अलग तरीके की इमदाद मांगते हैं। जैसे सैलाब की अलग चीजें होती हैं कि सब चीजें गीली हो गई हैं, लकड़ी गीली हो गई, चूल्हे गीले हो गए, सब कुछ पका हुआ खाना चाहिए। इसी तरह से इस लॉकडाउन की भी एक अलग आफत थी, लोगों ने बोला हमें खुश्क राशन चाहिए, क्योंकि हमें रियासत ने बोला घर में बैठ जाओ, हम बैठ गए। मालिक मकान किराया मांग रहा है, बस वाला स्कूल की बस के पैसे मांग रहा है, स्कूल वाला फीस मांग रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है, माँ की दवाई है, बाप की दवाई है, घर का पैसे खत्म दूसरे महीने। अब अगले 2-3-4 महीने हम कैसे गुजारा करें? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी इज्जत नफ्स भी है, हम ये बोरा बाइक पे रख के घर नहीं ले जा सकते राशन का, क्योंकि हम जिंदगी में कभी ऐसे राशन लेकर नहीं गए, मोहल्ला सारा समझ जाएगा, तो हमें आटा अलग थैले में करके दो, दाल अलग थैले में करके दो। ये सब वो जेन्युइन चीजें जब आप बैठते हैं तो आपको फेस करना पड़ता है। वो कह रहा है मर जाएंगे, इतना बड़ा राशन का बोरा बाइक पे रख के लेंगे, भले इस पे किसी इदारे का नाम प्रिंट ना हो, लेकिन हम ऐसे कभी घर में राशन लेकर नहीं गए। ये तहजीब नहीं है हमारी, ये हमारा स्टाइल। हम तो भाई घर मोहल्ले का महीने का राशन लेते हैं, इस तरह से आता है हमारे घर में, अच्छा भाई उस तरह से करके ले जाओ। तो ये चीजें जब आप बैठते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये एक एक चीज बड़ी कयामत है। आप किसी को राशन दे दीजिए, वो राशन नहीं लेकर जाएगा, बोले मैं थोड़ी लेकर जाऊंगा ऐसे राशन, मेरे बच्चे मर जाएंगे। सही बात है, और ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि जब तक हम पर खुद नहीं गुजरती हम शायद उसको महसूस ही नहीं कर पाते। अब घरों में अगर ईद बन रही है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आंखें खुलें ईद के दिन, और ये पैगामात ईद के दिन हम तक पहुंचे, क्योंकि ईद ही का वो दिन है जब हमें मजहबी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी, हर लिहाज से आज मैंने पूरे रमज़ान हर टीवी चैनल पे बोला कि हमने अपने बचपने से वो मनाजिर देखे थे कि यहाँ रमज़ान का चांद हुआ, वहाँ मोहल्लों में, गलियों में लोग एक दूसरे के घरों पे अफ्तारियाँ दे रहे हैं। हमारी अम्मा हमसे बोल रही हैं बेटा आज 5 रमज़ान है, उनके घर पे जाएगी, 6 को फला के यहाँ जाएगी, 12 को इन्हें के यहाँ, इसी तरह लोगों के घरों से आती थी। क्या आज हमारी आंखें वो मनाजिर देख रही हैं? कहाँ गई वो रिवायात? बहुत कम रह गया, बहुत कम, खत्म हो गई, खत्म। आपने कहाँ लाके इस कौम को खड़ा कर दिया? लोग मोहब्बतें बढ़ती थी ना, कि उनके घर के पकौड़े बड़े अच्छे आते हैं, उनके यहाँ के चने की चाट बहुत अच्छी आती है, उनके घर से फ्रूट, मतलब मोहब्बतें बढ़ती थी, लोग एक दूसरे को। आज वो चीजें ही खत्म हो गई, ऐसी जगह लाके खड़ा किया। और ईद के दिन हुआ साहब, अब यही पहले आपसे सवाल आपसे जो मैंने पहले पूछा था, फिर मैं ईद वाले दिन, क्या आपकी नहीं भी ईद के दिन इस मोड में आना, लेकिन आपकी शख्सियत एक है जिसमें मैंने देखा है कि दिलचस्प पहलू है कि मिज़ा का जो आप है, लेकिन उसके बावजूद भी सीरियस तरीन सिचुएशन में भी आप मिज़ा ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आप आते हैं इस ईद वाले दिन, इस सारी कॉल्स और सब चीज़ों से आप आते हैं उस मोड में? नहीं, मैं भी फिर इसी तरह करता हूँ ना। वो जैसे माँ का फोन आता है, वो जो आप बात कर रहे हैं, कहने लगी कि वो मेरा बेटा ईद पे, मैंने कहा माँ सबसे बड़ा इज्तिमा ईद की नमाज का ना जेल में ही होता है। और पता है वो जो मंटो ने कहा था ना, वहाँ जेब कुतरा इमाम होता है और वो पीछे सारे नमाजी जो होते हैं, कोई कातिल होता है, कोई चोर होता है, कोई वो होता है, तो सबसे बड़ा इज्तिमा उधर ही होता है। तो वो बेचारी, तो आप वो ढूंढ लेते हैं उसमें से भी कहीं ना कोई, अब किसी को तसल्ली देने के लिए, कुछ उनको हंसाने के लिए। भाई मैं बोलता हूँ अम्मा उधर जो इमाम करा रहा है ना, वो जेब कुतरा है। उसको सबसे आगे खड़ा कर दिया है ताकि किसी की जेब नहीं काटेगा। सबसे आगे किसी की जेब ना काट सके। अच्छा, तो वो मैं वहाँ भी कोई ना कोई निकालता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ईद पे ये किया है, खुद भी लोगों को
वीडियो मैसेज करके ईद मुबारक कर दिया, क्योंकि ना गले मिल सकते हैं, सही बात लेकिन ना यूं लोग हाथ मिलाते हैं बंदे टुंडे होके, तो वो भाई कौन नहीं पता नहीं क्या मिलाते हैं, टीवी में देखते होंगे, तो वो तो हमने तो बस वही है, या तो वो कर देते हैं। और मैं तो इसी बेसुबह से ना अपने भाइयों को भी यही किया है, अपना वीडियो मैसेज दिया है, मेरी बहन है उसको भी मैंने वीडियो मैसेज दिया है, मैंने कहा भाई ठीक है। उसकी वजह ये है कि जिसके घर जाओ ना, तो खुदा ना खास्ता हफ्ते बाद उधर किसी को आ जाए, सही बात है, एहतियात बरतनी है। उसको हो जाए कोविड, तो वो कहेंगे मामू आए थे कर गए। मामू आए थे कर गए। और अगर कोई मर गए तो मामू वसीला बन गए। कोई LBW हो गया, ये बोलो मामू ने बॉल फेंकी थी। एक मुख्तसर देख लेते हैं, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। मामू काम कर गए। इसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद का खुसूसी दिन पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम। अभी रिवायतों पर बात भी छिड़ चुकी है कि अभी ज़फ़र साहब कह रहे थे रमज़ान में रिवायत पकोड़े एक घर से दूसरे घर, और ये इफ्तारी बांटने का सिलसिला से मोहब्बतें बढ़ाता था। अब वो रिवायतें ईद पे कितनी हैं, मैं पहले ख्वाजा साहब आपसे कि बताएं कि तजुर्बे के लिहाज से वो कितना, आपने भी कहा ना ईद ऐसे मिलने ऐसे मिलने, वो तो चले अब बीमारी की हमें जरूरी भी नहीं भी मिलना चाहिए, लेकिन वैसे भी मजमूई तौर पर दिखाया ना। मजमूई तौर पे जो रिवायतें अब बदल गई हैं, वो कितना फर्क आपको? सर वो तो जो ट्रेडिशन हमारी अम्मी भेजा करती थी सामने, और हम खुद देकर आया करते थे, फिर मस्जिद में भी भिजवाती थी। और ईद वाले दिन अब तो मस्जिदें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, करोड़पति तो मौलवी हो गए हैं सारे, तो उसमें प्रेडो में आते हैं मौलवी, लैंड क्रूजर में, V8 में, तो अब हालात ही बदल गए हैं ना। अब वहाँ क्या अफ्तारी लेके जाएंगे? ईद वाले दिन भी मिलने मिलाने का सिलसिला काफी ज्यादा बहुत होता था। तो अभी आप कह भी रहते ब्रेक में, घरों पे किसी के जाएं भी तो शायद वो डर होता है कि भाई खुदा ना खास्ता हमारे जाने बाद उनके यहाँ कोई बीमार हो जाए। बीमार के अलावा भी लोग इस वक्त वो करते हैं कि वो अभी इन्होंने बताया कि लोग पसंद भी नहीं फरमाते। नहीं साहब, हमने अपने बचपन में देखा था, हम गली मोहल्ले के लोग याद थे कि ये अंकल 5 रुपए ईदी देते हैं, ये 10 रुपए देते हैं। आज कोई बच्चा किसी अंकल से जाके बोलते थे ईदी दें, शायद एक हाथ थप्पड़ लगा देंगे। चल भाई अपने बच्चों को नहीं देता। आजकल बच्चे अंकल को कहते हैं मोबाइल दे दें। अंकल दे भी देते हैं, वो कहते हैं उसके हाथ में वो कहते हैं अंकल मोबाइल दे दें। नहीं, आपसे वैसे लोग ईदी मांगते, वैसे ओवरऑल जिस तरह आप बांट रहे हैं सब सामान, और ये ईद के दिन नए कपड़े, देखें हम सुबह से मुख्तलिफ आबादियों में होते हैं, गरीब बस्तियों में, और हम हर वो चॉकलेट जो अमीर का बच्चा खाता है, हर वो टॉफ़ी जो अमीर का बच्चा खाता है, चाहे वो किसी भी किस्म की, हम वो तमाम वाफिर मकदार में लेके बस्तियों में जाते हैं और गरीब के बच्चे के साथ बैठते हैं, उसके साथ वो पूरा टाइम गुजारते हैं, चाहे जितनी गर्मी हो। हम वहाँ मुख्तलिफ आबादियों में गरीब बस्तियों में पिंडाल लगवाते हैं, वहाँ पर साउंड सिस्टम लगवाते हैं, वहाँ उनके गेम शोज़ करवाते हैं, ताकि उन बच्चों का भी तो दिन ईद का गुजरे ना, उनको भी तो पता चले कि भाई हाँ गिफ्ट्स मिल रहे हैं। और हम बच्चों को टॉफियाँ देते हैं, बोलते हैं जाओ और बच्चों। पुराने ज़माने में याद है गलियों में झूले रखते थे, लाटरियाँ होती थी बड़ी बड़ी, और उसमें वो आते थे, वो ना मौत का कुआं भी लगता था। अभी भी कुछ इलाकों में होता होगा है, मतलब वो, लेकिन रमजान में मैंने देखा जैसे हैदराबाद की साइड पे बग्गियां चल रही थी और झूले, वो गोला खाते हैं, गरम गोला, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है वो रहा के सिलसिला। जो ईद के दिन जैसे गुब्बारे मिलते थे, मुख्तलिफ चीजें होती थी, वो अगर हम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे जाएं तो गोला मिलता था रंग वाला बहुत सारा, वो जो वो उसके गुड़िया के बाल, वो जो गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। असल में मुख्तलिफ, अगर हम इस वक्त भी लोअर मिडिल क्लास से नीचे जाएं, शायद हमें वो रंग नज़र आ जाए ईद का, कि बच्चे रंग बिरंगे चश्मे लगाए हैं और ये सब चीज़ें हैं। और लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का ग्रांट का ऐलान ना होना, इतने बड़े पैमाने पे जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस ना होना, और इससे बहुत बड़ी मुसीबत में लोग, क्योंकि बीमारियां साथ चल रही हैं, तो सारे खराजात साथ चल रहे हैं, उसी दरमियान खुशियाँ आ रही हैं, उसी दरमियान सही है, आप अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाएंगे, आप अपने बच्चों की सालगिरह नहीं मनाएंगे, ईद तो मनाएंगे या ईद भी नहीं मनाएंगे? नहीं, वो मुझे बड़े मज़े का उस जो किसी ने सुनाया कि वो कोई नॉन मुस्लिम था, तो उसने मुसलमान से पूछा कि क्या रोज़े में फिर आप सुबह से शाम तक खाते नहीं हैं बस ये होता? उसने कहा नहीं, हमें उस मतलब नमाज भी पढ़नी होती है, फिर हमें झूठ भी नहीं बोलना होता, चोरी भी नहीं करनी होती, गिबत भी नहीं करनी होती, रिश्वत भी नहीं लेनी होती, और ये सारा कुछ उसने बताया। उसने कहा यार आपका मज़हब तो बड़ा आसान है कि आपको सिर्फ 1 महीना ये करना पड़ता है, हम सारा साल यही करते हैं। सही बात है, ये है कि लोग रमजान ना झूठ बोलते हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना करते हैं। ऐसा आपको तो सिर्फ 1 महीना ये करना है, हम तो 12 महीने यही करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रमजान में अपना कारोबार बंद कर देते हैं, कहते हैं हमें कारोबार में झूठ बोलना होता है, इसलिए हम रमजान में कारोबार बंद कर देते हैं। सर एक पुलिस वाले ने कोर्ट में हमें कहा था एक दिन कि वो मैं रोजे के बाद दूंगा गवाही, क्योंकि मेरा रोजा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
اور مجسٹریٹ نے ڈیٹ دے دی. اچھا اس دفعہ تو میں رمضان کے بعد گواہی دوں گا. اس دفعہ تو لیکن میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ چلو اتنا کریکٹر تو ہے نا کہ مہینے میں. صحیح بات ہے. لیکن یہ اس دفعہ میں نے دیکھا یہ جو لاسٹ ٹائم بھی لاک ڈاؤن تھا لوگوں پریکٹس تو ہو گئی ہوگی, لیکن اس دفعہ جیسے ریسٹورینٹس ہیں ایک ہوتا ہے کہ فیملی کراچی میں تو بالخصوص اب آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کچھ ہے نہیں. اگر کچھ آپ سوچتے بھی ہیں تو وہ ایک زمانے میں سینما وغیرہ تھے, وہ بھی اب کووڈ کی وجہ سے اب وہ ہے تو بس کھانا وانا ادھر کچھ جو افورڈ کر جا کے کھا لیا فیملی کو, جس کی جتنی گنجائش ہے اس میں جا کے کر دیا. اب وہ بھی اس دفعہ سے وہ آؤٹ ڈور کر دیا ہے تو آپ جاتے ہیں سر. وہ خیابان نہیں توبہ کریں سر, وہ خیابان شہر میں بیچ میں نالا چل رہا ہے اور وہ نالے کے ساتھ کرسیاں لگا کے باہر بیٹھے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یار اس سے اچھا ہے گھر میں انڈا فرائی کر کے کھا لیں. نہیں آپ کا خود ہوتا ہے عید پہ کہیں جانا کھانے کے سلسلے میں, یا کہیں دعوت ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں گھر میں دعوت ہوتی ہے؟ ہاں باقی ایسے ہوٹلوں میں نہیں. ہوٹلوں میں نہیں. اور ظفر صاحب آپ کا کچھ کبھی واسطہ کبھی ہوتا ہے کیا؟ ہم تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے. ہم کہیں کبھی روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کہیں ہوتے ہیں, کبھی مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے تمام. لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے فیملی کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے سر. فیملی کے ساتھ تو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں گے. 5 سال ہو گئے تو فیملی آپ کی ناراض نہیں ہوتی ہے؟ مطلب کہ فیملی جانتی ہے سب چیزیں کہ ہم جس لائن پہ کام کر رہے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں کی فیملی کو آٹو پہ لگا دیا. نہیں, فیملی بھی سمجھ گئی ہے کہ ہم جس لائن پہ کام کر رہے ہیں وہ جن لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بہت سارے نوجوانوں کے ذہن بنا دیے ہیں اور وہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آدھی سیلری اپنے فلاں دوست کو دے دی, اس کی نوکری نہیں تھی, ہمارے ساتھ کام کرتا تھا, 6 مہینے پہلے نکال دیا گیا تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز, ہمارے فیس بک پیج سے, ہمارے تمام عمل سے لوگوں کو میسج جائے. اور اس سے ایک بہت بڑی ٹیم ہم نے پاکستان میں تیار کر دی ہے نوجوانوں کی, جن کا ہم نے ذہن اس بات پہ تیار کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی شخص کی نوکری چلی گئی ہے تو اس کا مطلب اب اس پہ بہت مشکل ٹائم ہے, تو اب کسی بھی طریقے سے اس کی مدد کرنی. ہم نے بھلے اس کے بچے کو کوئی گفٹ دے دیں کیش. لیکن سر تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی برین واش کریں کہ یہ جو ہے نا غربت یہ اور یہ غیرت اور اس کے چکروں میں نہ پڑیں. اگر غربت آ گئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. بالکل جو ادارے ہیں, اگر آپ سیلانی پہ جا کے ناشتہ کر سکتے ہیں, اگر سیلانی پہ کھانا کھا سکتے ہیں تو آپ اس پہ شرم محسوس نہ کریں. بالکل بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیں اور کچھ ان کو زہر دے دیں یا بھوک سے مار دیں. جب یہ ادارے بنے ہوئے ہیں اور مخیر حضرات ان اداروں کو مہینے کے کروڑوں نہیں سر اربوں روپیہ دے رہے ہیں, تو جب وہ روپیہ جا رہا ہے اور وہ لوگ ایمانداری سے خرچ بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ کوئی اس میں بے ایمانی کر رہے ہیں. آپ جتنے پیسے دے کے آتے ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے, اس کا حساب ہوتا ہے اور ہر آدمی کو چیز ملتی ہے. سیلانی ہے, انڈس ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر ادیب رضوی کا ہاسپٹل ہے, بہت سے لوگ ہیں اس پر جو کام کر رہے ہیں, LRBT ہے, بالکل کام کر رہے ہیں. لیکن میں کیونکہ لاسٹلی میں بالکل یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو حکومت ہے, جیسے حکومت ہے ریاست کی سطح کے اوپر, وہ چاہے سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو. اچھا ہم یہ جانتے ہیں کہ سال بہ سال بدتر ہوتے جا رہے ہیں حالات, یعنی مڈل کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے, آپ کی شرنک ہوتی جا رہی ہے, بالکل لوور مڈل کلاس تک معاملات آ گئے. تو یہ وہی ہو رہا ہے نا کارل مارکس والا, وہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. بالکل, اور یہ کووڈ کی وجہ سے زیادہ ڈیفرنس بڑھ گیا ہے, ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی سوسائٹی بنتی جا رہی ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہیو ناٹس پھر ہیوز کے اوپر حملہ کرتے ہیں. صحیح. لیکن سرکاری سطح کے اوپر آپ کو مطلب اب کیا مطلب پیغام عید کے دن پہلے عوام سے پہلے نہیں بھرتا, سرکار کو کیا آپ پیغام ہوگا, یعنی حکومت کو اور سندھ حکومت وفاقی دونوں کو, وفاقی حکومت کو بھی کیا پیغام ہوگا؟ سرکار کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا تو پھر وہ دوسروں کا کیا کریں. آپ دیکھیں ابھی گلزار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جتنا روپیہ سندھ گورنمنٹ نے دکھایا ہے کہ ہیلتھ پہ لگا ہے اور ایجوکیشن میں لگا ہے, تو اتنے پیسوں میں تو ہارورڈ یونیورسٹی بن جاتی ہے. اب وہ بڑی بے ضابطگی ہیں, کاغذوں میں اسکول بن رہے ہیں, کاغذوں میں. لیکن یہ بتائیں کہ مطلب پیغام کیا ہوگا حکومت کو؟ جو حکومت کو سیدھا سیدھا پیغام ہے, آٹے کا بورا 2.5 سال پہلے 300 روپے کا تھا, آج آٹے کا بورا 700 کا ہے. آج بڑا مزیدار بات کی ایک آدمی نے سر, کہنے لگے وہ یہ جو کھاتے ہیں نا رشوت, تو پتہ نہیں وہ انہوں نے کہا کوئی کیٹل فارم تھا تو اس کو پتہ نہیں اتنے لاکھ روپے کا وہ چارہ کھلا دیا. تو وہ آڈٹ والے جب سال بعد آئے انہوں نے کہا چارہ کھلا دیا آپ نے, پہلے تو خیر یہی کوشچنیبل ہے, یہ بتائیں کہ وہ جو اتنی بھینسیں تھیں انہوں نے جو دودھ دیا وہ کہاں گیا. اچھا پیغام کی طرف لاسٹ منٹ ہے, تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ جتنے تھے سارے میل تھے. اچھا یہ بھی بول دیا, کٹے تھے. وہ جیسے چیئرمین نیب نے کہا کہ چوہے کھا گئے گندم, یہ میں بولا گیا کیا گندم نہیں, سٹی کوڈ کے مال خانے میں 4 لاکھ روپے کے نوٹ رکھوا دیے ریکوری کے. جب ایویڈنس ہونے لگی, میں وکیل تھا, جج صاحب نے کہا بھائی اس کیس پراپرٹی لے آؤ, وہ آیا لکھ کے رپورٹ, اس نے کہا کہ وہ نوٹ جو تھا چوہے کھا گئے. تو کیا پیغام حکومت کو اور عوام کو بھی, دونوں کو؟ عوام کو کوئی پیغام نہیں, عوام تو پس رہی ہے. حکومت کو یہ پیغام ہے 70 سال میں آٹا پہنچا تھا 300 روپے پہ,
2.5 साल में 700 रुपए पे आ चुका है। वाह। चीनी 70 साल में 50 रुपए पहुंची थी, 2.5 साल में 100 रुपए पे आ गई। 70 साल में शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाइयां एक मरीज की 1700 रुपए पे आई थी, 2.5 साल में 7000 रुपए पे आ गई। तो जब तमाम चीजें आपने डबल कर दी तो जिसकी तनख्वाह 18,000 थी वो भी 36 कर देते, 3 गुना नहीं बढ़ाते। सही बात। तो 18,000 तनख्वाह में हर आदमी 50,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी भी अपने 4 बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा और वो मखरूज होता जा रहा है हर महीने 60,000 रुपए, 40,000 रुपए, 60। तो लोग साल भर में तकरीबन 4-4 लाख रुपए के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास 2.5 लाख के मखरूज हो रहे हैं। ये जिस दिन बाहर निकलेंगे ना तो ये हुक्मरान फेस नहीं कर पाएंगे, ना इनको वापस घर भेज पाएंगे। मैं अभी फिर ये बोलूंगा बाई इलेक्शंस में देखा था कि ना, देख लें, आके लोगों से बैठें। ठीक है, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, आपको अच्छा नहीं लगता इन लोगों के साथ उतरना, इनके कपड़ों से आपको बदबू आती है, आपको आपका स्टेटस नहीं है, हेलीकॉप्टर पे आते हैं, लेकिन आप वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग घरों से बाहर आ जाएंगे, उकता जाएंगे ना। आप गरीब का घर होता कितना सा, दरवाजे दाखिल हुए, इतना सा किचन, इतना सा बाथरूम, एक कमरा, उसी कमरे में दूसरा कमरा, घर खत्म। 1100 फुट का होता है। भाई साहब क्या पैगाम आवाम के लिए भी पहले और कुछ हुकूमत के लिए कुछ, क्या ईद का दिन है, अब लोग देख रहे हैं उनके लिए, साहब ईद के दिन में कितने मुश्किल हालात कर दिए हुकूमत ने, क्या क्या पैगाम है? बस सर आज खुशी का दिन है, आज कोई आपको दुख भरा पैगाम तो नहीं दे सकते जी। और ना ही आपके दुखों को बातों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर पैगाम है कि प्लीज़ 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 ये ईद दूसरी ईदों की तरह नहीं है। बहुत लोग कोविड में हमें छोड़कर चले गए हैं, बहुत से बच्चे यतीम हो गए हैं, बहुत सी औरतें बेवाएँ हो गई हैं और बहुत से लोग अभी ऑक्सीजन जो है बेचारे उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो आज के दिन के लिए मेरा ये पैगाम है, जहाँ तक आप अपनी भी हिफाजत करें, लेकिन ये जो लोग सफ़र कर गए हैं यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ की तरफ भी एक नज़र रखें। अगर आप जा भी नहीं सकते तो कुछ ना कुछ बहाने से भेज दें, उनको ये भी फील ना हो कि आप कोई उनकी मदद कर रहे हैं, कोई तोहफा समझ के भेज दें, कोई बच्चे को ईदी करके इस तरह से दे आए कि उस घर का चूल्हा जल जाए। बहुत अच्छा पैगाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे। एक बार फिर से ईद मुबारक भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। शुरू में हिस्से में साथ थे, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सबको, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। वैसे आज आप भी दूल्हा लग रहे हैं। चलिए, जज़ाकल्लाह। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहिएगा अब तक।